Namaskara. I welcome to Gnana Taranga NEET CET coaching classes. This program is organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka. Myself, R. Ranganatha. In this physics session, I will going to discuss rotation motion and system of particles and rotation motion. Second half session, gravitation. So we will begin with the center of mass. Center of mass of a system or a body is a point that moves as though all mass were concentrated were there and all external forces were applied there. So the position vector of center of mass of n particle system is given by. So for a n particle maybe masses m1, m2, m3 etc. mn. So whose position vectors are r1 vector, r2 vector, r3 vector etc. rn vector. So is respectively then position vector of the center of mass is given by m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus and so on plus mn rn vector divided by total mass. ಹಾಗಂದ್ರೆ m1 plus m2 plus m3 plus etc. mn. So ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Hence the center of mass of n particle is weighted average of position vectors of n particle making up system. We will take the position vector of two particle system ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ r vector so is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. See, if the center of mass lies between the particles on the line joining them only. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so two masses are equal, ಅದನ್ನ identical mass ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so m1 is equal to m2, position vector of center of mass is vector r is equal to r1 vector plus r2 vector divided by 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so position vector of center of mass depend on shape of the body, distribution of mass. Example, center of mass of circular disc within the material of the body, while that of the circular ring outside the material of the body. So disc ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. If the origin is at center of mass, then the sum of moments of masses of the system about the center of mass is 0. That is, sigma mi ri vector is equal to 0. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, motion of center of mass ತಗೊಂಡ್ರೆ velocity of center of mass, it is defined by rate of change of position vector of center of mass. So therefore vector v cm is equal to summation of vector mi vector vi divided by summation mi. ಅದೇ ರೀತಿ acceleration of center of mass ನ rate of change of ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ is 0. ಸೊ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ is equal to m times the rate of change of the velocity of center of mass equals 0. So ಇದರ ಅರ್ಥ velocity is found to be constant. So center of mass of isolated system moves with a uniform velocity along the straight line path ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್, ಲೈಕ್ a bomb is projected which moves in a parabolic path. A certain instant the bomb is exploded into n number of pieces. So what happens to the trajectory of the center of mass of all particles? So ಇದರಲ್ಲಿ
the forces involved is only internal forces, external force will be, so ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ so velocity of the center of mass is equal to constant, therefore it continue to move, I mean center of mass of all particle will continue to move in the parabolic path. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ comes to the rotation motion ಅಲ್ಲಿ, so that is characterized by angular displacement, angular velocity, angular acceleration, momentum, force, etc. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ, angle described by position vector r about the axis of rotation, so it is given by in vector form, vector s is equal to vector theta cross vector r. ಇಲ್ಲಿ if body complete n revolution, the angular displacement is given by 2 pi n ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಮೆಗಾನ 2 pi by capital T ಅಥವಾ 2 pi n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ t is equal to time period, n is equal to frequency which is called linear frequency. ಒಮೆಗಾನ ಆಂಗುಲಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಂಗುಲಾರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ is equal to omega 2 vector minus omega 1 vector divided by t2 minus t1. this is angular acceleration, unit to radian per second square ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. if angular acceleration is 0, so that is circular or rotation motion is said to be uniform. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನು. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಇನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 0, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಇಂಟು ಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 0, angular velocity is constant, therefore angular displacement is given by omega into t. Next ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I have given set of equations in the left side, so 1 to 6, so this will be really linear motions. ಹಾಗೆ so 1 to 6 rotation motion ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I'll just concentrate on to the right side. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ theta is equal to omega 1 plus omega 2 divided by 2. ಇದನ್ನ average angular velocity into time is angular displacement. ಹಾಗೆ angular acceleration through its definition. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದು omega 2 is equal to omega 1 plus alpha t. So in analogous with the, so the third equation v is equal to u plus at. ಹಾಗೆ angular displacement ಗೆ equation after a time t. ಹಾಗೆ so angular velocity, so initial angular velocity alpha ಮತ್ತೆ theta. So if it complete nth revolution, ಅಂದ್ರೆ what is this angular displacement in the nth second ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. omega 1 plus 2n minus 1 by 2 into alpha ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So this is a relation between, so equations of linear motion and rotation motion ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. If acceleration is not constant, above equations not hold good ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ is equal to d theta by dt ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಮೆಗಾ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಗಿವನ್ ಬೈ I is equal to mr square, where r is the perpendicular distance of a particle from axis of rotation. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ m ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಸೊ m1r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ m2r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಈಗ 1 kg ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಂಗ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್, ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಟೌ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ about a given axis is a perpendicular distance of the point from the axis, where if whole mass of the body were concentrated, the body shall have same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. So mathematically I is equal to mk square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. k ಅನ್ನೋದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ root of I by m. So radius of gyration, since it is expressed in terms of distance, it take the unit same as that of the distance. SI unit of distance is meter. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಮಾಸಸ್ m1 m2 ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿನ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಆಫ್ square root of mean of the squares of the distance of constant particles, so from the given axis ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ m⁴, l⁴1, t⁴0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಇವೆರಡೂ ಸೊ ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ I is equal to sum of moments of inertia of a body about an axis parallel to given axis and passing through center of mass of the body I suffix g and ma square, where m is mass of the body and a is perpendicular distance between the two axes. Therefore mathematically I is equal to ig plus ma square. ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಕೆಲವು ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸೊ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ರಿಂಗ್ about an axis passing through center perpendicular to the plane ಅಂದರೆ I is equal to mr square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So I'll take an axis parallel to the this axis which is passing through the center of mass ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. What is the moment of inertia about an axis which is tangential to this a circular ring? ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ parallel axis ಥಿಯರಮ್ ಮೂಲಕ I is equal to ig plus m a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ m ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 m r ಸ್ಕ್ವೇರ್.
So this is an application, or widely we going to use parallel axis theorem in the corresponding cases. Next to perpendicular axis theorem, idra statement to, so sum of moment of inertia of a plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its plane is equal to moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of lamina and passing through, so a point of intersection of first two axes. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆರಡರದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಐ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ 3 mutually perpendicular axes are taken, x, y, z. I'll take x, y are in the plane, so therefore the moment of inertia about the diameter ಬರುತ್ತೆ, moment of inertia about the diameter ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಐ, ಯಾಕಂದರೆ moment of inertia of the ring about the diameter, ಸೊ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. whereas about z it is mr² ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. According to perpendicular axis, iz is equal to the ix plus iy ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times i ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ mr². therefore I is equal to I'll get mr² divided by 2 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನು, ಫಿಗರು, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನು, ಮತ್ತೊಂದು k²/r² ಇಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ mr², ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನು ನಾವು ಸೊ mr² is equal to mk² ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ k is equal to r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ mr². ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ನ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗನ mk² ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ k is equal to r/√2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ k²/r² ಅನ್ನೋದು 1/2. ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ mr² ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ mr². ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2/5 times mr². ಹಾಗೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ k²/r² ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ರಾಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ml²/12 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. m/12 ಇಂಟು l² ಪ್ಲಸ್ b², ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ಸೊ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ಇಸ್ ಅ ಡೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ವೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ xy plane about horizon under the effect of force F and at any instant position vector of particle is vector r, then the torque vector tau is equal to so vector r cross vector F ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ R F sin φ.
So we'll come to know this phi andre angle between position vector and force vector anta karita irತೀವಿ ಇದು phi. So that is deciding factor to say the torque maximum or minimum ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. phi ಅನ್ನೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ sin phi so 1 ಬರುತ್ತೆ, so torque is maximum. ಅದೇ ರೀತಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಟಾರ್ಕು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೀಸಾ, the system will be in rotational equilibrium. So if tau1 vector plus tau2 vector is equal to 0, so iduna f1 l1 idandre force into perpendicular distance minus f2 l2, so force into perpendicular distance equals 0. Illi so f1 l1 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ f1 l1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 l2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ about an axis of rotation, so is called angular momentum of particle ಅಥವಾ moment of linear momentum. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ವೆರಸ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ml² T⁻⁻1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h/2π ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ನ XIZ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 90 ಅನ್ನೋದು 1 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ mvr ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ನ ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ, ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. mr² ನ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಮೆಗಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಂಗುಲಾರ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. Next, law of conservation of angular momentum. If net external torque on the particle or a system
ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಟಾರ್ಕ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮು ಝೀರೋ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಐ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒಮೇಗಾ ಆರ್ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೈಲ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 2/5 mr². ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2/5 mr². ಒಮೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ 2/T ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ T ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r² ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅರ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 24/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6 hours ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಒಮೇಗಾ². ಅದನ್ನೇ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಒಮೇಗಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಫೈನಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೌ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ P is equal to F into V ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಟಾರ್ಕು, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬದಲಾಗಿ ಸೊ ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೋಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೋಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನ k² ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ k²r² ಇಂಟು ಹಾಫ್ mv² ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ರೊಟೇಟರಿ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಾಫ್ mv² ಇದು ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೇಗಾ² ರೊಟೇಷನಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ mv² ಟೈಮ್ಸ್ 1 + k² r² ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Next, here is a table is provided for you, rolling, sliding and falling of the body. ಇಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ k² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗು, ಫಾಲಿಂಗು. ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರೋಲಿಂಗ್. It has both kinetic, translational kinetic energy and rotational kinetic energy. So total energy ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಫ್ mv² ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೇಗಾ². ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ mv² ಟೈಮ್ಸ್ 1 + k² ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಹೈಟ್ h, ಥೀಟಾ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. v is equal to 2gh ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 + k² r² ವಿತ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ನೇ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೂ g sin θ by 1 + k² r². That will be, you will come to know, this will be use the equations of motion. v² is equal to u² + 2a s ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ a is equal to v² divided by 2s ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. v this 2s into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v ಅಂತ v² ಆಗಿರೋದು ಈಗ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2g √2g by 1 + k² r² ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಹಾಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು. ರೋಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಬರೋದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gh ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಜಿ ಇಲ್ಲಿ sin 90 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ದಿ sin 91 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2h/g ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ HCl ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom unit. Of course 1 angstrom unit andre 10⁻⁻10 meter. Find the approximate location of center of mass of molecule given that chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all masses of atom concentrated so in its nucleus. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ R1 ನಾನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 i⁻, 0 ಸೊ j⁻ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. R2 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ 1.27 ಸೊ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ i⁻ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 0 j⁻ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಪರೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಾಸು ಎಮ್, ಇನ್ನೊಂದು 35.5 ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 r1 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ m2 r2 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಇಲ್ಲಿ m1 r1 ವೆಕ್ಟಾರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ m2 ಅಂದರೆ 35.5 ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟು ಎಮ್ ಸೊ ಇಂಟು 1.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಐ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 35.5 ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎರಡನೇದು ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 35.5 ಇಂಟು 1.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇಂಟು i⁻ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36.5 ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 35.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36.5ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಂದ 1.27ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.27 ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸೊ 6.3 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1.27 ಇದೆ. 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ 1.23 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ 3 particles masses 20 gram, 30 gram and 50 gram are 10 i⁻, 10 j⁻, and 10 k⁻, respectively. Velocity of center of mass of 3 particles is. So it's a motion of center of mass ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಸೊ m1 v1 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ m2 v2 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ m3 ಸೊ v3 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಪ್ಲಸ್ m3 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ m1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ m2 ದಿಸ್ i⁻ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 10i ಅಂದರೆ 20 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 200 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸು 100 i⁻ ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂದರೆ 30 ಗ್ರಾಮು. ಸೊ v2 ಅನ್ನೋದು 10 ದೇರ್ ಫಾರ್ 300 j⁻ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 50 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 k⁻ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ 2i⁻ ಪ್ಲಸ್ 3 j⁻ ಪ್ಲಸ್ 5 k⁻ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ
ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಲ್ದೇ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 persons of masses 55 kg, 65 kg respectively are opposite ends of a boat. Length of boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು, ಸೊ 55 kg ಪರ್ಸನ್ 65 kg ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ on entire system, so net external force on the system is 0, hence center of mass remain unchanged, so change in the velocity 0. Problem number 4, an automobile engine develops 100 kilowatt when rotating at the speed of 1800 revolution per minute. What torque does it deliver? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P, so ಇದು 1800 ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಿನಿಟ್ನ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಮೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೇಗಾ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ 100 ಇಂಟು 10⁻³ ಕಿಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 1800 ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1800, ಅದನ್ನ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ 2π ಇಂಟು 1800 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರು ನಮ್ಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2π ಅಂದ್ರೆ 6.28 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 18 ನಾನು ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 20 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 1/20 ಅನ್ನೋದು 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, 531 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Question 5. The length of seconds hand in a watch is 1 centimeter. Change in velocity of its tip in 15 seconds is. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀಡ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು √2 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ √2 ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2π, r ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ √2 ಇಂಟು π ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30, so which containing option D is correct. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, the wheel of a car is rotating at the rate of 1200 revolution per minute. On pressing accelerator for 10 seconds, it start rotating
at 4500 revolution per minute. Angular acceleration of the wheel is, angular acceleration ಅಂದರೆ rate of change of angular velocity ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 2πn ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2π ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ n2 ಮೈನಸ್ n1 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನು ಇಲ್ಲಿ 4500 ಮೈನಸ್ 1200 ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ 3300 ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ನ 60 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ 6 ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 11/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೈ ಇಂಟು 11 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14 ಇಂಟು 11 ನನಗೆ 33ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 30 ಇದೆ, ಸೊ 40 ಇದೆ, ಎರಡು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯು ಸಿ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಪೈ 180/π ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180/π ಅಂದರೆ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 11 ಇಂಟು 180. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ 1800s ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1800s ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ 1980 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 7. angular acceleration, angular displacement theta of a flywheel varies with a time as theta is equal to a into t plus b into t square plus c into t cube, then angular acceleration is given by. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ct² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 6t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ flywheel completes 2000 rotations in covering a distance of 9.5 kilometer. Diameter of the wheel is. ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2000 ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋದು 9.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಟ್ 2πr into 2000 is equal to 9.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ 10⁻³ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 into r ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೈ ಇಂಟು ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2000 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 9.5/2. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9.5/2 ಅಂದರೆ 4. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 9.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.14. ರಫ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ 9.5 ಇಂಟು 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 9.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.28. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ 9 ಮತ್ತೆ 6 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. therefore D, so that is 1.5 meter. Next, wheel is at rest
its angular velocity increases uniformly and becomes 60 radian per second after 5 seconds. Total angular displacement is the equation of rotation motion. Theta is equal to, so omega naught into t plus half alpha t square. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ 60 SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ 300 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 150 ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೀಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. The wheel rotates through an angle theta 1 in first 1 second and through additional angle theta 2 in next 1 second. Ratio theta 1 by theta 2 is, ಇಲ್ಲಿ theta is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. theta 1 is equal to ಹಾಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಟಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ theta 2ಗೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಲ್ ಟೇಕ್ theta 1 ಪ್ಲಸ್ theta 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ theta 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ theta 1 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, 4 theta 1 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 3 theta 1 is equal to theta 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ theta 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ theta 2 is equal to ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ theta 1 by theta 2 is comes out to be as 1 by 3. ಇದು 4 theta 1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 3, 1:3 ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 theta 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ theta 2 by theta 1 ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ theta 1 by theta 2 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta 1 by theta 2ಗೆ 1/3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. theta 2 by theta 3 theta 2 by theta 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ 1/3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ inspection, the compressor of a jet engine is made to spin according to the graph as shown. The number of revolutions made by compressor during the test is, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋ ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ go for number of revolution ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡು ಒಂದು 0 to 5 ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ 3.5 ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2.5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 plus so 2.5 so it is 7.5 into perpendicular distance ಅನ್ನೋದು 3000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ 11,250 revolution so containing in option D, that is correct. Figure shows a small wheel fixed coaxially on bigger one of a
double the radius. The system rotates about a common axis. The string supporting A and B do not slip on the wheels. If x and y be the distances travelled by A and B in same time interval, then x equals to y, x equals y, y equals to x, none of these. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore so based on that we'll getting distance traveled by mass A, that is x ಅಂತ, distance traveled by mass B, ಅದು y ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, is equal to radius of the pulley, so concerned with the mass, that is A is r, ಎರಡನೇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು 2r ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore 1/2 the y is equal to 2x, so therefore option C is correct. Next, if the position vector of the particle vector r equals 3 I cap plus 4 j cap meter and its angular velocity is omega equals j cap plus 2 k cap radian per second, then its linear velocity is na vector v is equal to vector r cross vector omega. ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಐ ಕ್ಯಾಪು, ಜೆ ಕ್ಯಾಪು, ಕೆ ಕ್ಯಾಪು. ಮೊದಲನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆರು, ಎರಡನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ 3 4 0, ಅದೇ ರೀತಿ 0 1 2. ಸೊ ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 4 into 2 that is 8. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0 into ಅದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 into 1. ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ 3. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ 0.5 meter, mass 10 kg is rotating about its diameter with angular velocity of 20 radian per second. Its kinetic energy is, ನನಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ mr²/2 ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 10, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಸ್ಕ್ವೇರು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 250 ಜೌಲ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರಳವಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು 25, ಇದು 4 ಮತ್ತು 2 ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 25 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 25 ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಬಾಡಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ 3 kg meter square rotating with angular velocity of 2 radian per second has a same kinetic energy as mass of 12 kg moving with velocity of. ಇಲ್ಲಿ half mv square translational kinetic energy is equal to half I omega square rotational kinetic energy. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ವಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಐ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋದು 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 12 kg. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು 12/12 1 ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 meter per second. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. A disc and a ring, same masses, are rolling, and if their kinetic energies are equal, then ratio of their velocities will be. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿಸ್ಕ್ದದು 1 + k²/r² ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ k²/r² ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ 1/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1/2 + 1 3/2, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3/2 ಇಂಟು 2, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ರಿಂಗ್ಗಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್
ಇಂಟು 1/k square by r square. ಈ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ mv square. According to the given problem, they given kinetic energy of the disk is equal to kinetic energy of the ring. Equating that, you will get that will be 3/2 m v suffix d square equals mr square. V suffix d by v suffix r is equal to root of. ಇದು 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ 3 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ root of 4/3. So therefore option A, so containing this A is correct. Next, a wheel is rotating with angular speed of 20 radian per second. It is stopped to rest by applying a constant torque in 4 seconds. If the moment of inertia of the wheel about an axis is 0.20 kg meter square, then work done by the torque in 2 seconds will be. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ 2 seconds ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ω2 - ω1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ω2 - ω1. ω2 ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 - 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ -20 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ -5 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ. What is the angular velocity after 2 seconds? So formula equations of motion ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ -5 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 20 ಮೈನಸ್ ಸೊ 5 into 2 ಸೊ 10, 20 - 10 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ I ಇಂಟು ω1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ω2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಫ್ ಇಂಟು I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ω2 ಅಂದರೆ 20, ω1 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ 10. ಸೊ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 400 -100 300 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 3 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 30 ಅಂತ ಇದೆ. 3 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 30 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, if angular momentum of rotating body is increased by 200%, then its kinetic energy of the rotation will be increased by. ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ L² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2I ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L². ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 200% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 200% ಅಂದ್ರೆ 2L 200/100 2L ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ L 3L ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 3 times ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ 9 times. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 3 ಅದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ k dash minus k divided by k ಅಂದ್ರೆ it is 9k minus k divided by k. so I'll just getting 8k ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ I'll getting this. so change in the kinetic energy or increase in the kinetic energy will be 800%. so that solution, detailed solution given. so these two are, so therefore correct choice will be found to be B is correct. Next, a ring, solid sphere and disk of different masses are rotating with the same kinetic energy. Equal torque are applied to stop them, which will make the least number of rotation before coming to rest. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 2πn ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ W. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, the ring, solid sphere and disk rolling down from the top of the same height, then the sequence to reach on the surface is. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು k²/r² ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ಗಾದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2/5 ಬರುತ್ತೆ 0.4. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಗಾದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1/2 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ಗಾದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ k² ಮತ್ತು r², k²/r². ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದು 0.4 ಸೆಕೆಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸೊ ಏನದು ಡಿಸ್ಕ್ 0.5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಪಿಯರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಡಿಸ್ಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಪಿಯರು, ಡಿಸ್ಕು, ರಿಂಗು. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ of inclination 30 degree without slipping. Its linear acceleration along the inclined plane will be. ನಿಮಗೆ acceleration ಅನ್ನೋದು g sin theta divided by 1 plus k²/r². ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 + 1 2. ಸೊ sin theta ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, sin 30 degree, so that will be 1/2 into 2. So therefore g/4, that is option C is correct. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು g sin theta by 1 plus k²/r². ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ABC is equilateral triangle with O as its center, F1, F2, F3 and represent 3 forces acting along the sides AB, BC, CA respectively. If the total torque about O is 0, then magnitude of F3 is. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಸೈಡ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ F1 ಇಂಟು L1, F2 ಇಂಟು L2 is equal to F3 ಇಂಟು L ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ F1 ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ F2 ಮೈನಸ್, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ R ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. F3 is equal to F1 plus F2. ಆಪ್ಷನ್ A is correct. The moment of inertia of the sphere, mass m and radius r about its diameter is I. 4 such spheres are arranged as shown in the figure. Moment of inertia of a system about axis x dash is. You see this axis is passing through the diameters of the 2 sphere and is tangential to the remaining 2 sphere. Our question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ I is taken to be as 2/5 mr² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ 2 times ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ 2 spheres passing through the diameter and 2 times the moment of inertia about this axis which is tangential to the sphere. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು 2 times ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಇದು ಎಬೌಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ LCM ಸೇಮ್ ಇದೆ, 7 + 2 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2/5 times mr² ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎ ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ m, radius r, rotating about its axis with a constant angular velocity omega. 2 objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of diameter of the ring. The ring will now rotate with the angular velocity. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಿದು ಅಂದರೆ I1 ω1 is equal to I2 ω2. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗು mr² ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮುಂಚೆ ಆ ರಿಂಗ್ದು mr² ಪ್ಲಸ್
2 masses are attached. ಇಲ್ಲಿ m ನ r ನ ಈ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ m ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ m plus 2m times r square into omega dash. Therefore omega dash is equal to the, so this will be r square ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, m omega divided by m plus 2m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. So which containing, so in the option, so you can see this will be m omega divided by this much. Option C is correct. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2m ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 2m ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ Kepler's laws of planetary motion. So first law, second law, third law. First law na law of orbit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Every planet moves around the sun in elliptical orbit with the sun at one of the foci. ಎರಡನೇದು law of area. Line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. That is aerial velocity is constant. So ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. dA by dt ಇದು ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಶೋನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿ, ಅದು L by 2m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಒಬೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಲಾ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ is around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ t ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, a ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ವೇರಿಯಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಟ್, ಸೊ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. F is equal to g m1 m2 by r square ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.67 into 10⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿನ ಕಂಡಿಡ್ದನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ. ಸೊ gm by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟಾರು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ವಿತ್ ಹೈಟ್. ನಾವು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋದಷ್ಟು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನ 2h/r ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, g dash is equal to g into, so I'll write 1 minus 2h/r. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ h is less than r ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು. ಇಫ್ h is equal to r ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. h is less than r ಮಾತ್ರ g times 1 minus 2h/r ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ g ವಿತ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ g times 1 minus d/r. d ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜು d/r into 100. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ g ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಟು ಪೋಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ F/m ಗೆ gm/r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ gm/r. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, minimum velocity with which object is projected
normal to the surface of the planet so that it escapes the gravitational pull ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gm/r ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ gr. ಸೊ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥಗಾದ್ರೆ 11.2 km/s ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಆಫ್ v² ಮೈನಸ್ ve². ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ is equal to the velocity of light from such a bodies, nothing can escape, even light also. So such a bodies are called black hole ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ a celestial body which goes around the planet ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, either natural or artificial. So the velocity with which the satellite go round the earth, ಅದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ gr. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r³. ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2π/ωs ಮೈನಸ್ ωe ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. You see the direction of rotation of geostationary satellite is from west to east. Time period is 24 hours and its angular velocity is same as that of the angular velocity of the earth. So revolve round its axis. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು, ಹೈಟ್ ಯೂಶುವಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ gmm/r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಅಥವಾ L²/mr². ಹಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. F-r is equal to ma ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. That's why you feel weightlessness. I'll come to the problems. Two particles of equal mass go round a circle radius r under the action of their mutual gravitational force. The speed of each particle is. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನ ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು two masses are diametrically opposite, each will be m. ಇದು mass of the earth capital M. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to twice the radius. There the gravitational force between the two masses m is provided by centripetal force ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So therefore you will getting this centripetal force provided on gravitational force ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ mv²/r is equal to gmm/2r. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 m ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ v is equal to ರೂಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2² ಅನ್ನೋದು 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. gm/r ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. If the change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as at a depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of the earth, then what is the relation between them? ಇಲ್ಲಿ change ಅಂದ್ರೆ I'll take at a altitude ಅಂದ್ರೆ 2h/r ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ percentage decrease ಅನ್ನೋದು. at a
ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2h. ಸೊ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2h ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಈಸ್. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1/0 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಥವಾ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Mass and diameter of the planet have twice value of corresponding parameters of Earth. Acceleration due to gravity on the surface of the planet is. Notice acceleration due to gravity, how it vary with the mass and radius gm by r square. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಿ is directly proportional to m, inversely proportional to r square. g dash by g ಅಂದ್ರೆ m dash by r dash square, ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಂದ r square by m ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ m dash is 2m ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, r dash is 2r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. 2/4 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು 1/2. Therefore g dash is equal to g by 2, 9.8 divided by 2. Half of this 9.8 andre, so 4.9. So meter per second square in the option B is correct. Next to the weight of the object in the coal mine, sea level at top of mountain are W1, W2, W3. So respectively then. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ W1. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು W2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ W3. ನನಗೆ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ weight decreases more rapidly than that of the so depth ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ W2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ W1, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು W3. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ G decreases when we move from, so this will be coal mine or at the top, but are not exactly same, at least relatively so different rate ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so W1 that will be least, this W2 least W3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Next, at what altitude in meter will acceleration due to gravity will be? So 25% that of earth surface. So radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, so r ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So this is g dash is equal to g into so 1. So this will be r on the general equation ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪ್ಲಸ್ h ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ 25% ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 25%, 25/100 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. g by 4 is equal to this relation r divided by r plus h ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಜಿ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕೆ ಈಸ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Suppose Earth's radius decreases by 2%, keeping all other quantities same, then ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ G is equal to gm by r square ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್
you'll getting this will be G is gm by r square, kinetic energy in the L square by I ಅಲ್ಲಿ mr square ಬರುತ್ತೆ, k is inversely proportional to r square ಇದು. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ G with respect to G is equal to 2 times power times this percentage change in the R ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ and is negative. ಇದು increase ಆದ ಇದು decrease and vice versa ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ applicable only when percentage is small like 2%. ಈಗ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ನ 40% ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ 2 times 2% ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ m varies as. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ m ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ m ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 0 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಮಾಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Geostationary satellite is revolving around the earth. To make it to escape from gravitational field of earth, its velocity must be increased. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು √2 times ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ √2 ಅಂದ್ರೆ 1.414 v0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಐಲ್ ರೈಟ್ 1.414, ಸೊ v minus v divided by v into 100. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.414 minus 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ 0.414 into 100 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 41.1% ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Period of satellite in a circular orbit of radius capital R is t. The period of another satellite in the circular orbit of radius 4r is. So you know this time period directly proportional to the r to the power of 3/2. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ t dash divided by t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ r dash by r whole to the power of 3/2. r dash is given 4r divided by r whole power, so this 3/2. r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 4 ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. a ಪವರ್ m ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ a ಪವರ್ m ಇಂಟು n, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 8. ದೇರ್ ಫೋರ್ t dash is equal to 8t. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, spot the wrong statement. Acceleration due to gravity g decreases if. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಗೋ ಅಪ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್, ಸೊ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎ ಬಾಡಿ weight W Newton at the surface of the earth. Its weight at a height equal to half of the radius of the earth will be. So ಇಲ್ಲಿ how does G dash vary with the altitude ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ R divided by R plus ಇಲ್ಲಿ G into R by R plus H whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. So what is this altitude vary? So this G into R divided by R plus ಇದನ್ನ R by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3/2, ಸೊ r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3/2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 2/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು g ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4/9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದಿಸ್ weight ಎರಡು ಕಡೆನೂ m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I call this weight at a altitude is equal to 4/9 times the weight and the surface ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So this will be containing in the C, so is correct. Next to two satellites masses m1 and m2, m1 greater than m2 are revolving round the earth in circular orbits of radius r1 and r2 respectively. Which of the following statements is true regarding their speeds v1 and v2? So which one? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r. So this r1 greater than r2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ as they are inversely proportional, v1 should be less than v2, therefore correct choice will be B is correct. 14th one, imagine a light planet revolving around a very massive star in circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the stars proportional to r to the power of -5/2, then t square is proportional to. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m⍵² r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು t ಸ್ಕ್ವೇರ್. Gravitational force is balanced by centripetal force. Centripetal force na m⍵² r proportional to t square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ m⍵² r ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, r to the power of -5/2 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾನಲ್ಲಿ 2π/t ಅದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 1/t². ಈ r ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ r to the power of -5/2 r ಪವರ್ -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, r ಪವರ್ -7/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r to the power of ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, orbital angular momentum of satellite revolving at a distance r from the center is L. If the distance is increased to 16 r, then new angular momentum will be. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ mvr ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ m ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r ಇಂಟು ಆರು, ಆರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, therefore ರೂಟ್ ಆಫ್ r²/r ಇಲ್ಲಿ r ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ r. r ಅನ್ನ 16 r ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ therefore ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 4 ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore you can look into that in this relation L proportional to root r ಅನ್ನ ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ this will be so option so D is correct. Next, a body mass m taken from earth surface to height h equal to radius of earth. The increase in the potential energy. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ mgh divided by 1 plus this r/h ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಲೇಷನ್. You can see this mgh divided by 1 plus h/r. If it is increases to a height h above the earth surface, change in the so potential energy ಅನ್ನೋದು. therefore ಇಲ್ಲಿ h is equal to r ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೇಷಿಯೋ is 1 plus 1 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ mgr containing in the option B. so that is correct. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೊ this option that one is correct of mgr. Next, assuming earth to have constant velocity density, point out which of the following curve shows variation of acceleration due to gravity from the center of earth to the points far away from the
surface of the earth. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ M about the sun S. Shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is a time for planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then so T1 is greater than T2, T1 equal to 4T1, T1 equals 2T2, T1 is equal to T2. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A1/T1 is equal to A2/T2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಏರಿಯಾ T1 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ C to D ಇದು T1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು T2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್. ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ A1/T1 is equal to A2/T2. A1 is equal to the 2 times A2. When I put that will be so T1 is equal to 2 times T1 ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is correct. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is fired with a speed 20 km/h. The speed with which it move in interstellar space is. ಇಲ್ಲಿ escape velocity is 8√2 km/h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಡಿ is projected with the velocity more than that of the escape velocity ಅಂತ ಇದ್ರೆ how this formula v dash is equal to root of v square minus v e square escape velocity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is root of v ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8√2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಇದು 400, ಇದು 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 64, √2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ 400 ಮೈನಸ್ 64 ಇಂಟು 2 128 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ 400 ಮೈನಸ್ 128 ಅಂದ್ರೆ ಐಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 272 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ 272 ಅನ್ನೋದು 8 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 10 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 121 ಬರೋದು, ಉಳಿದೇ ಇರೋದು 16.5 ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, the velocity of escape on planet whose radius is 1.7 into 10 power 6 meter and acceleration due to gravity is 1.7 meter per second square is dash kilometer per second. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ VE is equal to root of 2gr ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2g ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅವರು 1.7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 1.7 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.7 ಇಂಟು 1.7 ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ 1.7 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6ಗೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಿಲೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1.7 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.